আজকের ধারাবাহিক গীতা সাধক ক্লাস। আজকের ক্লাসে আমাদের নবম অধ্যায় শ্লোক নম্বর 10। তো শ্লোক পাঠে রয়েছে, আমি সকলে কৃপা করবেন। তো প্রথমে আমি একটু মাধব করে নেব। জয় শ্রী প্রপাত কি জয়। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, प्रभुपाद जगद्गुरु शिल प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। मंगलाचरण नमर संगे संगे सकले करबेन। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं, वन्देऽहं शीघ्रं श्रीयुतपदकमलं शीघ्रं वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौड़वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामोत्तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्मात्माकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेष्णुतं भगवतः शिवे भगवति तं श्लोकभक्तिर्भवति नष्ट दिवाचलं पुंगुं लम्हायतं यत्कृतं श्री गुरुदेव श्री चैतन्य परमानंद माधव हरि ओम तत्सत। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। যারা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছেন সকলের চরণে আমার বিনম্র প্রণাম। দশম অধ্যায় রাজগুহ্য যোগ শ্লোক নাম্বার হচ্ছে 10। তো আমাদের এই নবম অধ্যায়ের সব থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় জ্ঞান গুহ্য জ্ঞান যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে আমাদেরকেই প্রদান করেছেন। আমরা এক এক করে 9টা শ্লোক আমরা ইতিমধ্যে শ্রবণ করেছি এবং আজকে হচ্ছে 10ম শ্লোক। তো শ্লোকটি প্রথমে আমি একবার পাঠ করছি, পরবর্তীতে আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন যারা যারা পাঠ করবেন। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेयो जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेयो जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेयो जगत् विपरिवर्तते। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো। তৎক্ষণাৎ দ্বারা জড় প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পূর্ণ পূর্ণ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম প্রভু। ধন্যবাদ প্রণাম। জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়। তাৎপর্য এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে প্রাকৃত জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকলেও ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বর পরম ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে এই জড় জগতে প্রকাশ হয়, কিন্তু তার পরিচালনা করেন জড়া প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতাতে বলেছেন যে বিভিন্ন যোনি থেকে উদ্ভূত সমস্ত জীব প্রজাতি তিনি হচ্ছেন পিতা। মাতার গর্ভে বীজ প্রদান করে পিতা সন্তান উৎপাদন করে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান তার দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির গর্ভে সমস্ত জীবকে সঞ্চারিত করেন এবং এই সমস্ত জীব তাদের পূর্ব কর্ম বাসনা অনুসারে বিভিন্ন ভিন্ন রূপ ও যোনিপ্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রণাম প্রভু। হরি বল। ধন্যবাদ প্রভুকে। প্রভু খুব সুন্দরভাবে আমাদের
তাৎপর্য পাঠ করলেন। তো পরবর্তী তাৎপর্য কিছুটা আমরা শ্রবণ করব। আমাদের সঙ্গে প্রভাময়ী পদ্মাবতী দেবীদাসী মাতা রয়েছেন। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণপ্রভু প্রণাম। প্রণাম। এই সময় এই বাসনা অনুসারে তারা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভগবান স্বয়ং এই প্রকৃতি সৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন, শুধুমাত্র তার দৃষ্টিপাতের ফলে জড় প্রকৃতি রয়েছে। এই জড় জগতে তার কিছু করার নেই, কিন্তু তার দৃষ্টি জয় বহুপাদ কি জয়, গুরু মহারাজ কি জয়। সকলে কৃপা করবেন যাতে ভগবানের এই শ্লোকের উপর দু একটা কথা বলতে পারি। আমরা এর আগের দিন 9 নম্বর শ্লোকে আমরা খুব সুন্দরভাবে শ্রবণ করলাম। আমাদের ইন্দ্রনাথ ব্রজেশ্বর প্রভু খুব সুন্দরভাবে ঠান্ডা মানে সুস্থভাবে ঠান্ডা মাথায় ক্লাসটি আমাদেরকে প্রদান করেছিলেন। তেমন কোনো তথ্য ছিল না, প্রভু দেননি। আমরা ভগবানের 9 নম্বর শ্লোকটা একটু দেখে নেব কি বলছে, যে ভগবানের ইচ্ছায় সবকিছু হলেও, হরি বল। তো ভগবানের ইচ্ছায় সবকিছু হলেও এই জগতে কোনো কিছুর জন্য ভগবান দায়ী নন। তো 9 নম্বর শ্লোকে আমরা শুনেছি কি ভগবানের ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়, কিন্তু তার জন্য ভগবান দায়ী নয়। তো এখানে কি বলছে যে এই জগতের কোনো কর্ম আমাকে বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না, যেহেতু জগতের সমস্ত কার্য, সমস্ত কর্মের প্রতি আমি নিত্য নিরপেক্ষ, উদাসীন ও নিরাসক্ত। খুব সুন্দরভাবে প্রভু বুঝিয়েছিলেন এবং সেখানে কয়েকটা উদাহরণও প্রভু দিয়েছিলেন। যেমন বিচারক বিভিন্ন অপরাধীর জন্য বিভিন্ন শাস্তি দেন, কিন্তু তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ, উদাসীন থাকেন। কোনো প্রকার লাভ ক্ষতিতে তিনি প্রভাবিত হন না, বা কাউকে হয়তো বেশি লাভ হয়ে গেল বা কার ক্ষতি হয়ে গেল তাতে কেন মানে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। তো খুব সুন্দরভাবে প্রভু আমাদেরকে বুঝিয়েছিলেন। তো আগের শ্লোকের সঙ্গে শ্লোকের একটু যে আমাদের যোগসূত্র আর কি। তো ভগবান যদি জড় জগতের সবকিছুর প্রতি নিরাসক্ত বা উদাসীন হন, তাহলে কেন তিনি এই জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা ও পরিকল্পনা করেন? তো কি বলছে যে ভগবান যদি নিরাসক্ত উদাসীন হন, তো কেন তিনি জড় জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা ও পরিকল্পনা করেন? তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? তো সেই কারণে ভগবান আজকের শ্লোকটি বলেছেন। তো শ্লোকটা আমরা সকলে পড়লাম। তো এখানে অর্জুনের মনের ইচ্ছা আর কি, আচ্ছা তুমি হচ্ছে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা, কিন্তু এসব কাজে তুমি যে এত উদাসীন তা আমি বিশ্বাস করি না। এর প্রত্যুত্তরে ভগবান আজকের শ্লোকটি বলেছেন। তো ভগবান কি বলেছে, কৃপাময় ভগবান অগণিত জীবের পরম পিতা। বদ্ধ জীব যেমন তাদের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ব্যবহার করে বাসনা পূরণ করতে পারে। তো কি বলছে, প্রথমত বললেন ভগবান কি অগণিত জীবের পরম পিতা, মানে আমাদের যে 84 লক্ষ আমরা জানি প্রজাতি রয়েছে, পরবর্তীতে আমরা একটু শ্রবণ করব। তো প্রত্যেকেরই পরম পিতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো বদ্ধজীব যেমন তাদের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ব্যবহার করে, তো প্রত্যেকটা জীবের কি আছে, ক্ষুদ্র মানে অল্প একটু স্বতন্ত্র রয়েছে, তো সেটা ব্যবহার করে কি করে বাসনা পূরণ করতে পারে। সেই জন্য ভগবানের অদক্ষতা বা অভিভাবকত্বেই এই জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালিত হয়। তো আমাদের যে কোনো জিনিস, যেমন আমরা জানি যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে আমাদের একটা গার্জেন লাগে, বা যে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো স্টেজ বা যে কোনো কিছু পরিচালনা করার জন্য আমাদের একজন হেড দরকার হয়। যেমন আমরা দেখলাম আমাদের পথপ্রদর্শক গুরু পুরী যাত্রাতে গিয়ে কত সুন্দরভাবে পরিচালনা করে সেই প্রোগ্রামটি সুসম্পন্ন হয়েছে। তো আমাদের এই যে পুরো সৃষ্টি মানে পরিচালিত হচ্ছে, তো তা তো শুধু শুধু পরিচালিত হয় না, কারণ কাউকে তো একজন লাগবেই আমাদের পরিচালনা করার জন্য। তো আজকের শ্লোকে ভগবান কি বলেছেন, আজকে শ্লোকটা আরেকবার দেখবো। মায়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি, মায়া মানে হচ্ছে আমার, অধ্যক্ষেন মানে অধ্যক্ষতার দ্বারা। তো কিছু লোক বলে কি যে এই প্রকৃতি
দ্বারাই সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছে, অটোমেটিক সব হচ্ছে আর কি। ভগবান দেবদেবী বলে কিছু নেই, তারা কিছু করছে না, সমস্ত কিছু প্রকৃতি বা অটোমেটিক যেমন চলছে আর কি। যেমন আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের পূজনীয় মৈদান্ত দাসবাবু বলেছিলেন, উদাহরণ দিয়েছিলেন যে নিউটনের উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তার বন্ধুকে বলেছিলেন যে এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র শুধু শুধু অটোমেটিক চলছে না, এর পেছনে কেউ একজন রয়েছে। তো তার বন্ধু তখন কি বলছেন, না এগুলো সব অটোমেটিক চলছে। তো তখন তার একদিন ঘরে এসে এই যে সোলার সিস্টেমকে তৈরি করে তার বন্ধুকে ডেকেছেন এবং বন্ধুটা দেখে বলেছে, বাহ সুন্দর, জিনিসটা কে তৈরি করলো? বলছে, না এটা কেউ তৈরি করেনি, এটা অটোমেটিক হয়ে গেছে। তখন তার বন্ধুটা বলছে, না অটোমেটিক আবার হয় নাকি? নিশ্চয়ই কেউ একটা তৈরি করেছে। এটা আমরা আগামী দিনে শ্রবণ করেছি। তো সেই রকম আর কি, অটোমেটিক কোনো কিছু হয় না, এর পেছনে নিশ্চয়ই কেউ একজন আমাদের পরিচালক রয়েছে। তো এখানে ভগবান কি বলছেন, মায়াধ্যক্ষেনা প্রকৃতি, কি বলেছে, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারাই জড়া প্রকৃতির প্রকাশ করে। কি প্রকাশ হয়? শ্রূয়তে সচরাচরম স্থাবর জঙ্গম। তো এখানে কি বলেছে যে আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা জড়া প্রকৃতি কার্য করে এবং সমস্ত চরাচর জীব আমার থেকে উৎপন্ন হয়। তো আমরা এর পরবর্তীতে যখন পরবর্তী অধ্যায়ে যাব, গীতার 14 অধ্যায়ের 4 নম্বর শ্লোকে, তো সেখানে আমরা দেখব যে কি বলা হয়েছে, সর্বজনী সুকন্তেয় মূর্তয় সম্ভবন্তি অহম ব্রহ্ম মহৎ যোনি দাসম ব্রহ্ম মহৎ যোনি অহং বুঝপিতা। কি বলছে, হে কন্তেয়, সকল জনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্মরূপী যোনি তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা। তো এটা আমরা 14 অধ্যায়ের 4 নম্বর শ্লোকে পেয়ে যাব। তখন কি বলেছে, অহম বীজ প্রদত্ত পিতা, যে ভগবান সমস্ত জীবের চরাচর মানে যত যারা চলাফেরা করতে পারে এবং যারা চলাফেরা করতে পারে না, সমস্ত জীবের তিনি হচ্ছেন পিতা। তো তারপরে এখানে ভগবান কি বলেছেন, যে এগুলো সবই আমি করি। তারপরে বলছে, তো ভগবান এগুলো সবই করে তবুও আমি দূরে থাকি। তো ভগবান বলছে কি, এগুলো সবই আমি করি কিন্তু তবুও কি করি, আমি এগুলোর থেকে দূরে থাকি। তো প্রভুপাদ তার প্রাঞ্জল তাৎপর্যে খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন, যেখানে কি বলা হয়েছে যে যেমন ফুলের উদাহরণ দিয়েছেন, যে একটা ফুল অনেক দূরে থাকে আর কি, এবং আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমরা যখন সেই ঘ্রাণ অনুভব করি, তো আমরা সেই উদাহরণটা অলরেডি প্রভুপাদ দিয়েছেন, যে কি বলেছেন, যে কারো সামনে যখন একটি সুবাসিত ফুল থাকে তখন সেই ফুলের সৌরভ তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগে ঘটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং সেই ফুল পরস্পর থেকে পৃথক, তারা একই না, পরস্পর পৃথক। তো জড়জগৎ এবং ভগবানের মধ্যে এই রকমের সম্বন্ধ রয়েছে। তো তারপরে আমরা আরো খুব সুন্দরভাবে উদাহরণ যদি আমরা দেখি, তখন দেখতে পাবো যে যেমন রাজা কি করে, তিনি পরিচালনা করে সমস্ত কিছু। তো পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতা ব্যতি রেখে জড় প্রকৃতির কোনো কিছুই করতে পারে না, কারণ শক্তি তো শক্তিমানেরই অধীন, যে সমস্ত কিছু শক্তির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু সেই শক্তিটা কি শক্তিমানেরই অধীনে রয়েছে। ঠিক যেমন এখানে উদাহরণ কি দেওয়া হচ্ছে, রাজা সিংহাসনে বসে থাকেন, এমন নয় যে রাজা মাঠে গিয়ে কাজ করতে যায় বা যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে যান, তা না, তিনি কি করেন, সিংহাসনে বসেই থাকেন এবং অভিভাবকত্ব করেন এবং তিনি আদেশ দেন মন্ত্রীদেরকে, মন্ত্রিমণ্ডলী যত রয়েছেন তাদেরকে কি করে, পরিচালনা করে। তেমনি মন্ত্রীরা কি করে, সেই সমস্ত কাজকর্ম করে। যদি মন্ত্রীরা কোনো খারাপ কাজও করে নেয়, তখন কিন্তু দোষটা সেই রাজার ঘাড়েই পড়ে। তো সেই রকম কি বলা হয়েছে, ভগবানের অদক্ষতা ছাড়া জড় প্রকৃতি বা এই যে এই প্রকৃতি ও জগৎ পরিচালনা অক্ষম। ভগবানের নির্দেশেই যে জড় প্রকৃতি কি করছে,
সমস্ত কিছু পরিচালনা করছে। তো আমরা এখানে কি বুঝলাম যে ভগবান সমস্ত কিছু করছে, তবুও কি ভগবান এতে কিন্তু জড়িত নয়। তার অধ্যক্ষতায়, মানে অধ্যক্ষতা মানে কি, তার চোখের নিচেই, মানে তার চোখের নিচেই, মানে তার দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সমস্ত কাজ হচ্ছে। তো আমরা ব্রহ্মসংহিতার সেই শ্লোক আমরা প্রতিদিনই আমাদের দর্শন আরতিতে হয়, তখন আমরা যে পড়ি, অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বিতিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরম জগান্তি আনন্দ চিন্ময় সাধু জলো বিগ্রহস্য গোবিন্দম আদিপুরুষম তমহং ভজামি গোবিন্দম আদিপুরুষম তমহং ভজামি গোবিন্দম আদিপুরুষম তমহং ভজামি। তো কি বলছে এখানে, যাহার বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও পরমোজ্জ্বল, এবং সেই বিগ্রহ অঙ্গ সকল প্রত্যেকেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মানে বিশিষ্ট আর কি, যিনি চিদাচিত অনন্ত জগৎ সমূহকে নিত্যকাল যাবৎ দর্শন পালন প্রকাশ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তো এমন নয় যে আমরা যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্যান্য কাজ করতে পারি না, যেমন আমরা আমাদেরকে খেতে গেলে আমাদেরকে হাত ব্যবহার করতে হবে, এমন নয় যে হাত চোখ দিয়ে আমরা খেতে পারবো বা কান দিয়ে আমরা খেতে পারবো, এগুলো পারবো না। কিন্তু ভগবান হচ্ছে মানে সমস্ত কিছুই ভগবান করতে পারে, ভগবান দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সমস্ত কিছু করতে পারে। যেমন আমরা জানি, আমরা ভগবানকে যখন ভোগ লাগাই তখন ভগবান কি করে, সেই ভোগে প্রসাদের উপর তার দৃষ্টিপাত করেন, তখন তার একটা আলাদা টেস্ট, মানে আমরা ভগবানের সেই প্রসাদ আস্বাদন করি। তাই মানে এর একবার প্রমাণ করার জন্য অনেকে একবার কি করেছিল যে একটি সাধারণ মানে রান্না করে আলাদা করে রেখেছিল, এবং আমাদের একজন ভক্ত সেই একইভাবে রান্না করে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে সেই প্রসাদ যখন গ্রহণ করে তখন দেখছে না, দুটোর পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সেই ভোগ ভগবান গ্রহণ করেছেন, কিভাবে গ্রহণ করেছেন, দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। তো ভগবান কি করেন যে এই যে জড় প্রকৃতির উপর দৃষ্টিপাত করেন। তো এর আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, যে আমরা দেখি যে ভগবানের শুধুমাত্র এগুলো ভগবানই করতে পারে। ভগবানের আরো যেমন আমরা দেখেছি যে যখন সেই আমরা একটু মহাভারতে যাই, বিচিত্র বীর্য মারা গেছিলেন। বিচিত্র বীর্য হচ্ছে আমাদের সত্যবতী এবং শান্তনু মহারাজের পুত্র। তো তিনি যখন মারা যান, তো তার পত্নী অম্বালিকা, তো তার কোনো তো সন্তান ছিল না, তখন সিংহাসন পরিচালনা কে করবে? কারণ এইদিকে আমাদের পিতামহ ভীষ্মদেব তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। তো আচ্ছা একটু পেছনেই যাই। তো পরাশর মুনি, আমরা সকলে জানি গল্পটা, মানে ঘটনাটা, যে পরাশর মুনি যখন সেই সমুদ্র নদী পার হচ্ছিল তখন সেই সত্যবতী, সেই একটা ভীষণ দৈবযোগ ছিল আর কি। তো সত্যবতীকে বলেছিল যে তুমি আমার সঙ্গে সেই সহযোগিতা করতে, তাহলে একটা দিব্য মানে ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে সে দিব্য পুরুষ মানে জন্ম হবে আর কি। যার ফলে আরো ঘটনা আছে, বললাম না, ব্যাসদেবের জন্ম হয়েছিলেন। তো সত্যবতীর সেই এবং পরাশর মুনির কন্যাকে ছেলে হচ্ছে ব্যাসদেব। আর এইদিকে তার পরবর্তীতে কি হয়েছিল, সত্যবতীর সেই যে গন্ধ ছিল তিনি সুগন্ধ হয়ে গেছিল, এবং সে মাতা গঙ্গা যখন চলে গেছিল তখন শান্তনু মহারাজ সেই সত্যবতীর সঙ্গে বিবাহ করার জন্য উৎসুক হয়ে গেছিলেন। তো তখন সত্যবতীর পিতা বলছিলেন, না, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার যদি বিবাহ দেই তো ভীষ্মদেব রাজা হবে, আমার ছেলেরা তো রাজা হতে পারবে না। তো তখন ভীষ্মদেব কি বলছে, না আমি রাজা হব না,
তোমার ছেলেরাই রাজা হবে। বলছে তুমি তো রাজা হবো না, ঠিক আছে, তোমার ছেলেরা পরবর্তীতে যদি বলে যে না বাবা রাজা হয়নি তো কি হয়েছে, আমরা রাজা হতে চাই, যেহেতু আমরা বড় আর কি, বড়দের অধিকার থাকে আগে সিংহাসনের ওপর। তো তখন ভীষ্মদেব সেই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি জীবনে কোনোদিন বিয়ে করব না আর কি। তো তারপরে সে সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনু মহারাজের বিয়ে হয়েছিল এবং তার দুটো ছেলে, যেমন বিচিত্রবীর্য, তো চিত্রাঙ্গদা। তো বিচিত্রবীর্যর ঘটনাতেই আসি। তো তিনিও তার সেই দুই পত্নী ছিল, অম্বিকা অম্বালিকা। তো তাদের সন্তান হওয়ার আগেই তিনি মারা গেছিলেন। তো তার ফলে কি হয়েছিল, সিংহাসনে তো বসার কাউকে লাগবে, এদিকে ভীষ্মদেব কি করেছে, প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে যে আমার বিয়ে করব না, তো তার তো সন্তানের কোনো প্রশ্নই আসে না। তো তখন সত্যবতী কি করলো, তার যে পুত্র ব্যাসদেব, তো ব্যাসদেবকে আহ্বান করলো যে মানে আগেকার দিনে সেরকম মানে ব্যবস্থা ছিল যে এইভাবে পুত্র উৎপাদন করা যেত। তো তখন ব্যাসদেব এসেছিল এবং ব্যাসদেব বলেছিল যে একদিন করে আর কি, যে তোমার সত্যবতীকে, যে তোমার পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দাও। তো তো তখন এমন না যে তারা মানে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন করেছিল, ব্যাসদেব তার দৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই সেই অম্বিকা, প্রথম দিন কি হলো, অম্বিকাকে পাঠানো হলো। তো অম্বিকা কি করেছিল, মানে ব্যাসদেবের তো মানে মুনি ঋষি টাইপ যেমন থাকে আর কি, তো দেখে অনেক মানে ভয়ভীত, ভয় পেয়ে গেছিল আর কি। তো তখন যার ফলে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। তো পরবর্তীতে আবার অম্বালিকাকে পাঠানো হয়েছিল। ওই অম্বালিকার প্রতি যখন ব্যাসদেবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল তখন পাণ্ডুর জন্ম হয়ে গেছিল। পরবর্তীতে আবারও পরে মানে দুজন না গিয়ে তার এক দাসীকে পাঠিয়েছিল, যার থেকে বিদুর এর জন্ম হয়েছিল। তো ভগবান মানে ব্যাসদেব হচ্ছে ভগবানের সপ্তাবেশ অবতার, সেই কারণে তিনিও দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এইভাবে সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম। আমরা এর আগে আমাদের পূজনীয় মনমোহন মুরারি দাস প্রভু বলেছিলেন যে আমাদের 6 রকমের অবতার রয়েছে। যেমন কি কি ছিল, পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তর অবতার, সপ্তাবেশ অবতার। আমরা খুব সুন্দরভাবে আগামী শ্লোকগুলো মানে আগের শ্লোকগুলোতে পেয়েছিলাম যে পুরুষাবতার 3টে রয়েছে, কারণদক্ষায় বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু। আর লীলাবতার তো অনেক রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান 24টা অবতারের কথা আমাদের ভাগবতমে আমরা প্রথম স্কন্ধে পড়েছি। তারপরে গুণাবতারের মধ্যে হচ্ছে সত্যরজতম যেটা গুণাবতার রয়েছে। সত্যগুণে ক্ষীরদক্ষায়ী বিষ্ণু কি করে পালন করেন, রজগুণে বিষ্ণু তত্ত্ব আর কি সত্যগুণের, রজগুণের হচ্ছে সৃষ্টি জীবতত্ত্ব, ব্রহ্মদেব সৃষ্টি পরিচালনা করেন, আর তমগুণে শিব তত্ত্ব ধ্বংস করেন। তো এগুলো গুণাবতার। আর যুগাবতার তো আমরা জানি সত্য, দাদাপুর কলি, যেখানে প্রত্যেকটার আয়ু মানে যুগের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে আমরা খুব সুন্দরভাবে আমাদের মনমোহন প্রভু বলেছিলেন যে আমাদের কলিযুগের আয়ু আমরা জানি 4,32,000 বছর, এটাকে 2 দিয়ে গুণ করে যাব, 2 দিয়ে গুণ করলে দাপর, তারপরে 3 দিয়ে তেতা, তারপর 4 দিয়ে সত্য, এইভাবে আমরা খুব সুন্দরভাবে সেই মানে বার করাটা শিখেছিলাম। তো অত আমাদের মাথায় চাপ দিয়ে লাভ নেই, প্রভু খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন। এবং তারপরে আমাদের খুব সুন্দর পন্থাগুলো বলা হয়েছিল, 4টি যুগে 4টি পন্থা ছিল, ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন আর কলিযুগের হরিনাম সংকীর্তন। তারপরে মন্বন্তর অবতার আমরা জানি ব্রহ্মার একদিনে 14টা মনু আবির্ভূত হয়, সেগুলোও আমরা শুনেছি। আর সপ্তাবেশ অবতার 6, যে ব্যাসদেব হচ্ছে ভগবানের সপ্তাবেশ অবতার, সেই কারণে তিনিও সেই ভগবানের মতোই, তিনিও দৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই সমস্ত কিছু করতে পারে আর কি। তো সংক্ষেপে একটু অবতারের কথা এখানে বললাম। তো যাই হোক, কি বলা হয়েছে যে ভগবান সমস্ত কিছু কি করে, দৃষ্টিপাত করে। ভগবান যদি দৃষ্টিপাত না করে, ম্যানেজমেন্ট না করে, কৃপা না দেখায়, তাহলে সৃষ্টি কি হবে, সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ যে কোনো জিনিস আমরা জানি, যখন কোনো একটা ফ্যামিলির কেউ, আমরা জড়জগতের ফ্যামিলির কোনো গার্জেন যদি হঠাৎ, হয়তো একটাই গার্জেন রয়েছে মানে ইনকাম করার জন্য, হঠাৎ তিনি যদি মারা যান, তখন ফ্যামিলিটা কি হয়, মানে শোকে
ভেঙে পড়ে আর কি, তখন কাউকে একজনকে হাল ধরতে হয় সেই ফ্যামিলির। তো সেই রকম আর কি, ভগবান যদি এই প্রকৃতির উপর দৃষ্টিপাত ম্যানেজমেন্ট না করেন তাহলে তো সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তো ভগবানের তো অবশ্যই দরকার রয়েছে, ভগবান ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারবো না। তো আমরা দেখলাম যে ভগবান কিভাবে করে, ভগবান সমস্ত কিছু দৃষ্টিপাত করে। ভৌতিক জগৎ যেমন সেম আছে, কিন্তু কি করে আলাদা আলাদা আত্মা তাদের কর্ম অনুসারে, মনোবৃত্তি অনুসারে আলাদা আলাদা শরীর প্রাপ্ত হয়। তো আমাদের আলাদা আলাদা, এখানে খুব সুন্দর কথাটা আরেকবার বলি, ভৌতিক জগৎ সেম, কিন্তু আলাদা আলাদা আত্মা তাদের কর্ম অনুসারে, মনোবৃত্তি অনুসারে আলাদা আলাদা শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ কেউ কি বলে থিওরি অফ এভলিউশন। আমরা আগে শুনেছি যে প্রথমে কি ছিল, ছোট ছোট জীব ছিল, তারপর আস্তে 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 সেই জীবগুলো বাড়তে বাড়তে একসময় বাঁদর হয়েছে এবং তারপরে মানুষ হয়েছে আর কি, যেটাকে থিওরি অফ এভলিউশন বলে। কিন্তু এখানে ভগবান পরিষ্কার ভাবে বলছে যে আলাদা আলাদা আত্মা, আলাদা আলাদা আত্মা মনোবৃত্তি অনুসারে আলাদা আলাদা শরীর প্রাপ্ত হয়। এখানে কত সুন্দর ভাবে ভগবান বলেছেন যে আমি দৃষ্টিপাত করি এবং আলাদা আলাদা চর অচর মানে সমস্ত কিছু, সবকিছু একসঙ্গে উৎপন্ন হয়। তো এখানে ইভলিউশনের কথা তো সেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যে প্রথমে বাঁদর ছিল তারপর মানুষ হয়েছে, এখনো দেখি অনেক বাঁদর রয়েছে, তারপরে বলে নাকি ভাল্লুক থেকে সেই ব্লু হোয়েল মাছ মানে হয়ে যায়। তো এখন তো একসঙ্গে দুটোকেই দেখতে পাই, ব্লু হোয়েল মাছও দেখতে পাই, বাঁদরও দেখতে পাই। এমন তো দেখতে পাই না যে আস্তে আস্তে কোনো পশু মানে বাঘ থেকে মানুষ হয়ে গেছে বা মানুষ আবার বাঘ হয়ে গেছে, এরকম তো হয় না। ভগবান তো এখানে বলেছে আমি দৃষ্টিপাত করি এবং আলাদা আলাদা চর অচর সবকিছু একসঙ্গে উৎপন্ন হয়। তো এখানে এভলিউশনের কিছু না। তো ভগবান কি করে, ভগবান এখানে বীজ প্রদান করে। আমরা একটু জড় জগতে আবার যাই, যেমন আমরা চাষ করি, কি করি, একই জমি একই থাকে, কিন্তু আমরা কি করি, হয়তো আমার 5টা জমি রয়েছে, 5টা জমিতে হয়তো কিছুটা অংশে বেগুন চাষ করলাম, কিছুটা অংশে আলু চাষ করলাম, কিছুটা অংশে গম, কিছুটা অংশে ভুট্টা, কিছুটা অংশে ধান। তো যেভাবে আমরা বীজ রোপণ করি সেই রকমের মানে আমরা ফল পাই। বেগুন যখন বীজ রোপণ করি বেগুন পাই, আলুর বীজ রোপণ করলে আলু পাই, ধানের ক্ষেত্রে ধান, গমের ক্ষেত্রে গম। এখানে কি করছি, আমরা আলাদা আলাদা বীজ রোপণ করছি, আলাদা আলাদা মানে আমরা ফসল পাচ্ছি। একই জমি একই আছে, এমন নয় যে আলাদা মানে একটা জমি এখানে আছে বলে এই জমিতে আর অন্য কিছু হবে না, সেই রকম আর কি। তো সেই রকম কি হচ্ছে, প্রকৃতি হচ্ছে পূর্ণ আর কি, প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত কিছুই আছে। তো ভগবান আলাদা আলাদা বীজ প্রদান করেছে এবং আলাদা আলাদা কি হয়েছে, শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা শরীর রয়েছে, পশুর শরীর রয়েছে, মানুষের রয়েছে, বাচ্চার শরীর রয়েছে, কত জীবজন্তু রয়েছে, 84 লক্ষ আমরা জানি তো জীব প্রজাতি আছে। তো এগুলো আমরা যেমন, এছাড়া যদি একই জায়গাতেও আমরা দেখি যে একটা টবে আমরা দেখি যে বিভিন্ন রকমের মানে ফুল দেখা যায়, একটা টবের মধ্যে দেখুন কত সুন্দর সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, কত রকমের মানে কি হচ্ছে ফুল দেখতে পাচ্ছি। কেন দেখতে পাচ্ছি আলাদা আলাদা, কারণ প্রত্যেকটার বীজ আলাদা, সেই জন্য গাছের ফুলগুলো আলাদা আলাদা হচ্ছে। প্রকৃতি কিন্তু পূর্ণ আর কি, ওখানে আমরা যেমন বীজ রোপণ করব সেইভাবে আমরা ফল পাবো। তো সে কারণ সেরকম আমরাও জীব জগতে যেমন অনেক রকমের আমরা প্রজাতি রয়েছে, 84 লক্ষ প্রকার। তো প্রত্যেকটার কি হচ্ছে আত্মা আলাদা। তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় কি হয় যে আমরা শরীর নয়, আমরা হচ্ছে আত্মা, যেমন আত্মা রয়েছে সেই রকম আমরা শরীর প্রাপ্ত হয়েছি। আর এই আত্মার কর্মচক্রে চলতে থাকে এবং অনেক পূর্ণের ফলে এই আত্মা কি হয়, অনেক আমরা যখন পূর্ণ করে আমরা কি হয় মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। তো আমরা এমন নয় যে ফটাম করে মানে মানুষ জন্ম পেয়ে গেছি, এর জন্য আমাদের অনেক ওয়েট করতে হয়েছে, কারণ মানুষ জন্ম হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল মানে দুর্লভ,
তো আমরা কত মানে কষ্ট করে এই যে মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, তো আমরা এটা তবু আমরা কি করি, এই মনুষ্য জন্মটা আমরা বৃথায় নষ্ট করে দেই। আমরা ভক্তি না করে কি করি, এই জড় জগতের ভোগ বাসনাতে লিপ্ত থেকে সেই এটাকে আমরা নষ্ট করে দেই। তা আমাদের এই যে আমরা মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, তা আমরা এমনি এমনি পাইনি। এই যে 84 লক্ষ প্রকার জনই রয়েছে, তো পদ্মপুরাণের সেই শ্লোকটিতে আমাদের মনমোহন প্রভু বলেছিলেন যে জলজ নবলক্ষানি স্থাবর লক্ষ বিংশতি কৃময় রুদ্র সংখ্য পক্ষিনাম 10 লক্ষণাম ত্রিংশাল লক্ষণী পশব চতুর্লক্ষণী মানব। তো জলজ প্রাণী কি হচ্ছে 9 লক্ষ হচ্ছে, স্থাবর উদ্ভিদ গাছ হচ্ছে 20 লক্ষ, সরীসৃপ 11 লক্ষ, পাখি হচ্ছে 10 লক্ষ, স্থলজ প্রাণী হচ্ছে 30 লক্ষ, অবশিষ্ট মানব হচ্ছে 4 লক্ষ। তো আমরা একবারও চিন্তা করি না যে এত লক্ষ জনি ভ্রমণ করার পর একবার আমরা মনুষ্য জন্ম পাচ্ছি, তা আমরা কেন এই যে মনুষ্য জন্মটাকে বৃথায় নষ্ট করব? এতদিন ধরেও করে আসছি আমরা। যদি এত এই 84 লক্ষ এত যে আমাদের এত মানে যুগের যদি হিসাব আমরা ভুলে যাই, আমরা পুরো সৃষ্টির কথা যদি বাদই দেই, ব্রহ্মার একদিনের কথা যদি আমরা হিসাব করি, তো কতজন কি হয়েছে মনু পার হয়ে গেছে। তা আমরা কি করছি, আমরা মানে নালায়েক বলে না, ভগবান নালায়েক ছেলে বলে না, তো ভগবানের সেই রকম আর কি, সেই রকম আমরা এখনো পড়ে আছি, ভগবানের ধামে এখনো যাইনি। তো কত যুগ ভগবানের, আমরা আমাদের পূজনীয় মনমোহন প্রভু বলছিলেন ব্রহ্মার 51 বছর পার হয়ে গেল, তবু আমরা এখন পর্যন্ত ভগবানের ধামে যেতে পারিনি। কারণ আমরা এই যে কত কষ্ট করে মনুষ্য জন্ম পাচ্ছি, তো সেই জন্মটাকে কি করছি, আমরা ভুলে যাচ্ছি আর কি, নিজের জড়জাগতিক ভোগ বাসনায় কি করছে, লিপ্ত করে দিচ্ছি। তো যাই হোক, আমরা কি করেছি, এই যে মানব জন্ম আমরা যখন বুঝতে পেরেছি, এত সুন্দরভাবে আমরা মানব জন্ম পেলাম, তা আমরা কি করব, এই জন্মটা আমরা অন্তত যখন ভগবানের কৃপায়, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তি জীবনে এসেছি, তো আমরা যাতে কোনো মতে ভুলে না যাই যে আমাদের পরম পিতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আমরা যাতে এই কথাটা কোনো সময় না ভুলে যাই, তিনি হচ্ছে আমাদের পরম পিতা। তো ভুলে গেলে কি হয়, ভুলে গেলে আমরা সেই আবার এই যে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি চক্রে ঘুরতে থাকবো, এবং সেই আবার সেই জনি ভ্রমণের যে চক্র, সেই চক্রের মধ্যে ঘুরতে থাকবো। তো আমাদের হাতে কিছুটা সময় রয়েছে, একটা গল্প বলেই আজকের ক্লাস শেষ করব। আমরা যে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা, সেটা নিয়ে একটা গল্প বলি। যে কি ছিল, রামলাল, তো তিনি অত্যন্ত মানে বড়লোক ধনীর সন্তান আর কি। তো তিনি এত বড় লোকের ছেলে, মানে তাকে মানে কোনো সময় মানে কোনো চিন্তাই করতে হয় না যে এটা আমার লাগবে ওটা লাগবে, চাওয়ার আগে সমস্ত কিছু হাজির হয়ে যায়। ঘুরতে যাওয়ার আগেই 10টা গাড়ি তার সামনে চলে আসে, যে কোন গাড়িটা তার পছন্দ হবে সেই গাড়িতে তিনি ঘুরতে যাবে। তো একদিন সেই রকম একটা সুন্দর গাড়িতে করে সেই ঘুরতে যাচ্ছে। তো ঘুরতে যেতে যেতে হঠাৎ কি হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। সেই গাড়ি থেকে তিনি অনেক নিচে, মানে পাহাড়ি রাস্তা ছিল, পাহাড় থেকে পড়ে একেবারে মানে ওখানে জঙ্গল নদী সেই এতে পড়ে গেছে। তো গাড়ি তো নষ্ট হয়ে গেছে, এবং তো তার ভাগ্য ভালো, তিনি কি করেছে, সেই গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা নদীতে পড়ে গেছিল আর কি। তো তিনি তো মাথায় চোট পেয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে তিনি সেই সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একটা জঙ্গলে চলে গেছিল। তো সেইখানে জঙ্গলে যখন যায়, তখন ওখানে জঙ্গলে যারা রয়েছে আদিবাসীরা, তো তারা কি করেছে, তারা তাকে দেখতে পেল যে না মানে জীবিত রয়েছে এখনো, মারা যায়নি, তখন তাকে সুস্থ করলো আর কি। কিন্তু মাথায় যেহেতু চোট পেয়েছিল, তখন তিনি ভুলে গেছেন যে তার মানে যে আগেকার স্মৃতি, যে তিনি কে ছিলেন, কোথা থেকে এসেছেন, সেগুলো সব ভুলে গেছে আর কি, কোনো কিছুই মনে নাই তার। তো তখন যারা পেয়েছে, কাঠুরিয়ারা পেয়েছে, তারা কি করে, জঙ্গলের কাঠ কেটে বিক্রি করে। তো তাদের আবার ছেলে টেলে কেউ নেই, তো তারা পেয়েছে, তারা ভাবলো যে যখন কিছু মনেই নেই এর, ভুলে গেছে, তো তখন আমরা একে নিয়ে নেই, আমাদেরই সন্তান হিসাবে থাকবে।
তো তারা কি করলো, তাকে আবার নতুন করে নাম দিল। তো তখন তার নাম কি ছিল, রামলাল ছিল। তো যাই হোক, তাকে কি হলো, মদনলাল নাম দিয়ে দিল। তো তখন কি ছিল, ও রামলাল ছিল, বিখ্যাত সেটের ছেলে ছিল। তো এখন কি হয়ে গেল, মদনলাল হয়ে গেল। কারণ তিনি তো ভুলে গেছে, জানেন না যে তার নাম রামলাল, তিনি এত বড় লোকের ছেলে, তিনি মদনলাল। তাকে বলা হলো, তোমার নাম মদনলাল, তুমি হচ্ছে আমাদের ছেলে, তো আমাদের কাজ হচ্ছে জঙ্গল থেকে কাঠগুলো কেটে বিক্রি করা। তো তিনি কি করতো, জঙ্গলে সেই তার বাবা কাঠ কাটতো, তারা দুজনে মিলে সেই বাজারে গিয়ে কাঠগুলো বিক্রি করতো। আগেরকার জন্মে কিন্তু তার কিছুই মনে নেই, এইভাবে চলছে। তো একদিন যখন সেই বিখ্যাত শেঠ, তার একমাত্র ছেলে, খোঁজ খবর নেই, তো তিনি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছে খোঁজ করতে, যে কোথায় কোথায় গেছে কোথায় গেছে। তখন তার বাড়ির যাদেরকে খোঁজ করতে পাঠিয়েছিল, তারা এসে দেখছে যে একজন কাঠ বিক্রি করছে, কিন্তু পুরোটাই তার সেই রামলালের মতোই দেখাচ্ছে আর কি, দেখতে মানে অনেকটা একই আর কি। তো তখন তারা জিজ্ঞেস করছে, আরে তুমি তো রামলাল, আমাদের সেটের ছেলে, তো তুমি কাঠ বিক্রি করছো কেন? বলছে, না আমি সেটের ছেলে হতে যাবো কেন, এই তো আমার বাবা হচ্ছে কাঠুরিয়া, আমরা কাঠ বিক্রি করেই খাই, আমি আপনাদের ছেলে টেলে না, আপনাদের কথা ভুল হচ্ছে। তো এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি, যে আমরা পরমপিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সন্তান, তো এটা আমরা এই জড়জগতে 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করার চক্করে আমরা ভুলে গেছি আর কি। এবং আমাদের যে পিতা অত্যন্ত মানে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, সেটা আমরা ভুলে যাই, দিয়ে কি করছি, আমরা মনে করছি আমরা সেই কাঠুরিয়ার ছেলে। তো সেইভাবে আমরা এই জড়জগতের এই ঘর বাড়ি মানে এইগুলো চক্করেই পড়ে আছি, কিন্তু আমরা মানে জানার চেষ্টা করছি না ভগবানের, যে আমাদের পরমপিতা, তার কাছে ফিরে যাওয়াই যে আমাদের পরম কর্তব্য, না হলে আমাদের এই জড়জগতের আমাদের আবর্তিত হতেই থাকতে হবে। তো যাই হোক, তো সেই রকম আমরাও ভুলে গেছি আর কি, এই মদনলালের মতো। তিনি বড় ফ্যামিলির ছেলে, কিন্তু ভুলে গেছে আর কি, সেই জন্য তিনি এইভাবে কষ্ট করে জীবন যাপন করছে। তো তিনি যাতে আবার সে আগের স্মৃতি ফিরে এসে তার পিতার কাছে ফিরে যায়, সমস্ত কিছু তার সলভ হয়ে যাবে। তা আমাদেরও উদ্দেশ্য হচ্ছে, লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের গোলক বৃন্দাবন ধাম, আমরাও যাতে সেখানে ফিরে যেতে পারি। তো সেই জন্য আমরা ভগবান এবং সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তি জীবন এসেছি। আমরা অত্যন্ত যে দুর্লভ মানব জীবন, এটা যাতে আমরা কোনো মতেই নষ্ট না করি, আর এটাও যাতে আমরা কখনো ভুলে না যাই যে ভগবান সমস্ত কিছুরই ভক্তারাম আর কি। যেমন আমাদের গীতার 5:29 আমরা কি পড়েছি, ভক্তারাম যজ্ঞ তপস্যাম সর্বলোকমহেশ্রম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাতমাম শান্তি মিচ্ছতি। আমাকে সমস্ত যজ্ঞ তপস্যা পরম ভক্ত সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদ রূপে জেনে যোগীর জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করতে পারি। তো আমরা এটা যাতে আমরা সব সময় মনে রাখতে পারি। তো আজকে শ্লোকের উপর আমার এতটাই উপলব্ধি ছিল, অনেক কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে। তো আজকে আমরা মেন বিষয় যেটা ছিল আমাদের, যে পরমেশ্বর ভগবানের অধক্ষ্যতার ব্যতিরেকে জড়ভক্তি কোনো কিছু করতে পারে না, কারণ শক্তি তো শক্তিমানেরই অধীন। তারপরে কি হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র থেকে জড় প্রকৃতির কার্যকলাপ অনুমোদন করেন এবং তার হয়ে জড় প্রকৃতি জড় জগতের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করেন। তো কি হয়েছে, জড় প্রকৃতি কি করছে, ভগবানের হয়েই সমস্ত কিছু পরিচালনা করছে, ভগবানের পরম ইচ্ছাতেই তা হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা অধক্ষ্যতার প্রকৃতি আমার সত্তা এবং স্ফূর্ত থেকেই সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। হে কন্তেয়, আমার অদক্ষতার জন্যই জড় জগৎ সৃষ্টি সহ জগতে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। তো ভগবান এখানে তো অর্জুনকে বলছে, হে কন্তেয়, আমার অদক্ষতার জন্যই জগৎ সৃষ্টি সমূহ জগতে নানাবিধ পরিবর্তন হয়। তা আমরা আজকে শ্লোকে এটা জানতে পারলাম। পরবর্তী শ্লোকে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্তিতে যে সবকিছু সৃষ্টি হয়, তিনি যে সমগ্র জড়জগৎ সৃষ্টির উপাস্য, তা শোনার পর কেউ যদি প্রশ্ন করে,
তাহলে পরম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনেকে সম্মান প্রদর্শন করেন না কেন? তো ভগবানকে সকলে পরম মানে ভক্তারাম জগৎ অবস্থা মানে সমস্ত কিছু ভক্তা কেন মনে করে না, যদি ভগবানের সবকিছুরই মানে সর্বকারণের পরম কারণ হয়, তবুও তার শরণাগত কেন হয় না? ভগবান পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বলবেন। আমি এখানে আজকের মানে আমার ক্লাস বিশ্রাম রাখছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি, জয় গুরু মহারাজ কি।